چاہیں تو ہم غمدان تک جائیں گے، لا نصیرن معک، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ اگر کہیں گے تو کود جائیں گے بحر فنا میں، اور جہاں کو بہت جہاں کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یا رسول اللہ آپ سمندروں میں کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈلا دیں گے۔ آج راوی کہتے ہیں فتحلل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سعد کی یہ بات سن کر سونے کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ فتحلل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلام کی یہ گفتگو سن کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو گیا۔ حاضرین گرامی، گھر بیٹھے مقام اور مرتبے نہیں ملتے، کچھ کرنا پڑتا ہے نا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر لیا، سارے تیار ہو گئے۔ اب وہاں جب بدر کے اندر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو نبی علیہ السلام نے 3 انصار کو بھیجا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ قریش والوں کو اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا اور اپنی خاندانی نسب کے اوپر ان کو ناز تھا۔ انہوں نے کہا یہ کن کو بھیجا ہے؟ تو بتایا یہ انصاروں کا نانا، یہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ہمارے برابر کے کو بھیجو، ہماری برابر کے بھیجو۔ حاضرین گرامی، اب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا علی، فرمایا ہن پھر برابر دا آ رہی ہے، تکڑے ہو جاؤ، ہن پھر برابر دا آ گیا، پھر ہن ہو جاؤ تکڑے۔ فرمایا قم یا علی، فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ۔ آقا کی آواز لگنی تھی، شیر خدا نے تلوار نکالی، رب کعبہ کی قسم ہے وہ تلوار جب نکلتی تھی تو آسمان کے فرشتے بھی بول کے کہتے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لا برابر کے آگے ہیں، فرمایا قم یا علی، علی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا قم یا حمزہ، اے میرے چچا حمزہ تو بھی کھڑا، فرمایا برابر کے آگے نے۔ نبی علیہ السلام جب حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ جب شہید ہوئے نا عہد کے اندر، حضور تھوڑے غمگین ہوئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دے کہ جس چچا کے لیے وہ غمگین ہوئے ہیں نا، اس چچا کو ہم نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ آسمان کے 7 دروازوں پر ہم نے لکھ دیا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد الرسول ہی، کہ حمزہ بن عبد المطلب جو ہے یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ فرمایا ہم نے آسمان کے دروازوں کے اوپر لکھ دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قم یا حمزہ، اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ قم یا عبیدہ، یہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے تھے، عبیدہ بن حارث، یہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت علی بھی حضور کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی ماں کا دودھ بھی پیا تھا اور چچا بھی تھے۔ حاضرین گرامی، میرے آقا نے فرمایا اب بتاؤ برابر کے ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اب جوڑ برابر کا ہے، اب جوڑ برابر کا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے کو سنبھلے نہیں دیا، بس ایک ہی بار چلایا، دشمن کی گردن نظر ہی نہ آئی کہاں تھی۔ جب شیر خدا نے تلوار اٹھائی تو ماری تو چیر کے رکھ دیا دشمن کو۔ اور حضرت علی کی تلوار ایسے چلتی تھی، میں نے جو ہے کہیں بھی یہ کسی بزرگ سے سنا، جو ہے عالم دین سے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مارا تھا نا جو عمر بن عبد ود تھا، جو کہتا تھا کہ میں 1000 کا مقابلہ کرتا ہوں، اور اتنی بڑی خندق کو اس نے جو ہے وہ کراس کر لیا تھا جناب، چھلانگ کے اتنا بڑا پاورفل تھا، 1000 بندے کا مقابلہ کرنے والا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ماری تھی نا یہاں سے تو نیچے تک اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور پھر اس کے جب جسم کو اکٹھا کر کے اس کی بیٹی کے سامنے رکھا گیا تو اس کو کہا تیرا باپ مر گیا ہے، رو بویلا کر۔ اس نے اٹھا کر چادر رکھ دی، اس نے روئی نہیں۔ کہا عرب والے بہت روتے تھے، کہا روتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا نانا روتی میں جو میرا باپ ایسے مر جاتا، میرے باپ کے 2 ٹکڑے بتا رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کسی خدا کے شیر سے ہوا۔ ہاں جی، حضرت علی تو کسی کو سنبھلنے بھی نہیں دیتے تھے، فرمایا جو ہے اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ حضرت جو عبیدہ تھے بڑی عمر کے تھے، ان کے دشمن نے پہلے وار کیا اور ان کی پنڈلی جو ہے وہ کاٹ ڈالی۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوڑے اور حضرت حمزہ دوڑے اور دونوں نے ان کے مد مقابل کے اوپر تلوار چلائی اور اسے بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ تمسان کی رن جو ہے
लड़ाई पड़ गई, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने जो है वो ऊपर चादर ली हुई है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ मालिक अल्लाहुम्मा इंतो लिक हाजिल साहबा, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर चंद लोग जो हैं अगर ये हलाक हो गए लम्पो बदफिल अर्द अबदा, तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कौन होगा। ऐ मालिक ये मेरी मुट्ठी भर जमात है, ये मैंने औकाज की मड़ियों में जा जाकर, औकाज के बाजारों में जा जाकर, मैंने तैफ वालों के पत्थर खा खा कर, मैंने सुहैब को रोम से बुलाया, मैंने बिलाल को हबशा से बुलाया, ये सलमान को फारस से बुलाया, ये जो है वो बकर को मक्का से लेकर आया, साद को मदीना से लेकर आया। ऐ मालिक ये एक एक दिन का मेरा इकट्ठा किया हुआ है, बड़े दुखों के साथ मैंने इकट्ठा किया है, बड़े मसाइब के साथ पत्थर खा खा कर दुश्मनों के मैंने इकट्ठा किया है। ये छोटी सी एक जमात बनाई है, ये एक हौसला बनाया है उसे जो है आने वाली नस्लों के लिए। अगर आज ये न रहे मालिक तो फिर कौन हो रहा। हुजूर फिर कहते या हय्यू या कय्यूम। हजरत अली दौड़कर हुजूर की जानिब आते हैं, फिर मैदान में जाते हैं, फिर दौड़ के आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की चादर गिरी हुई फिर उठा कर रख देते हैं सर के ऊपर कर, अर्ज करते हैं सोना बस कीजिए, हमें यकीन है आपका रब आपको कभी परेशान नहीं होने देगा। हाज़रीन ग्रामी फिर ऐसे घुमसान की लड़ाई पड़े, ऐसी जिनके हजरत उकाशा के पास तो तलवार थी ही लेकिन वो टूट गई, खत्म हो गई। हजरत उकाशा बिन महसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खाली हाथ हो गए। अब दुश्मन तीर भी चला रहे हैं, लेज़ी भी चला रहे हैं, तलवारें भी चला रहे हैं, अब तलवारें चल रही हैं। हजरत उकाशा बिन महसन खाली हाथ हो गए, दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आए, आका मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब दुश्मन तो चारों तरफ से तीर भी चला रहा है, नेज़े भी चला रहा है, तलवारें भी चला रहा है, मेरे हाथ खाली हैं। सामने छड़ी पड़ी थी हुजूर की, मेरे आका ने वो छड़ी फड़ा दी, फरमाया यही ले लो छड़ी। हाज़रीन ग्रामी ये है कि ये नहीं कहा कि आगे तलवार है, तीर है, नेज़ा है, ये हुजूर की छड़ी का मैं क्या करूंगा, ये जान खुदकुशी के मुतरादिफ है। ना ना, ये तो सोचा ही नहीं कि छड़ी है, ये क्या है। फौरन पकड़ी और लड़ाई में कूद पड़ी। इकबाल कहता है काफिर है तो करता है शमशीर पे तकिया, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नेम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, पहाड़ इनकी हैबत से सिमट कर राई। फरमाया ऐसे जवान है मोहम्मद अरबी के गुलाम, हुजूर के साहबा ऐसे जवान है, अरे ये तो पहाड़ की तरफ भी देखे तो वो इसराइल की तरफ सिमट जाता है। ये मैं नहीं, ये कलंदर इकबाल कह रहा है। गाजी ये तेरे पूरी सरार बंदे। इकबाल कहता है इनको तो राज़ो सुरूर कोई जानता ही कोई नहीं, रब ने कितने अजीम लोग बनाए हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कायनात के लोगों के दिल देखे रब ने, और सबसे अजीम दिल मेरे सहाबा के पाए, मेरी मोहब्बत इनके दिलों में रख दी। हाज़रीन ग्रामी हजरत उकाशा बिन महसन फरमाते हैं बस मैंने वो जब कूदा ना उस रन के अंदर तो मेरे हाथ में तो छड़ी थी, लेकिन जब मैंने चलाई तो वो चमकती हुई तलवार बन गई। और सीरत की किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो तलवार हजरत उकाशा बिन महसन की हजरत इमाम अबू जो है अबू यूसुफ और खलीफा हारून रशीद तक पहुंची थी। वहां से चल वो तलवार बिन तलवार ऐसे चलती आई नजर। तो हाज़रीन ग्रामी हजरत उकाशा ने हाथ में तलवार बन गई, वो जो छड़ी थी। अब अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जो बता दिया क़यामत तक आने वालों के लिए कि जंगे किल्लत और कसरत से नहीं लड़ी जाती, जंगे अल्लाह की दी हुई नुसरत से लड़ी जाती हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से लड़ी जाती हैं, अल्लाह की दी हुई ईमान की ताकत से लड़ी जाती है। हजरत औफ बिन हारिस आए, या रसूलल्लाह अल्लाह खुश कैसे होता है, अल्लाह खुश कैसे होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई अल्लाह के नाम पे तलवार निकाले, जिहाद में कूद पड़े, जान जाने जान के आफरीत के हवाले कर दे, अल्लाह खुश हो जाता है। फरमाया या रसूलल्लाह फिर लाओ, फिर हो गया नहीं अल्लाह खुश, कूदी और जान जाने जाफरी के हवाले कर दी, फरमाया फिर ले गए, हो गया जो है वो अल्लाह खुश। ये हुजूर के गुलाम थे। हाज़रीन ग्रामी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक बात ये भी ज़िम्मेदार करता चलो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले जब 16 को वहां पहुंचे थे, 16 रमजान मुबारक को, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़ा मसराउ फुलानिन, हाज़ा मसराउ फुलानिन, यहाँ फलां गिरेगा, यहाँ फलां गिरेगा, यहाँ फलां गिरेगा। सहाबा फरमाते हैं फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही
قسم ہے ہمیں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. فرمایا 1 انچ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں مرا، جہاں محبوب نے نشانی لگائی تھی وہیں سارے